Hello students. Today we are going to discuss one of the very important theorem, Cauchy's general principle of convergence. Already the proof is supplied to you. Hopefully you have gone through the proof and written in the notes, but you might be having some doubts here and there. So let us go through the proof once, and then we will come back and discuss more intuitively second time. Okay. So I'll just pick the statement of Cauchy's general principle of convergence. Prior to this, there is a result stated here. A sequence R power n converges if and only if R is greater than minus 1, less than or equal to plus 1. This result we are not going to prove here. It is out of the scope of the syllabus. But this result we are going to use later on. We have to use it for solving problems or in any other cases. So we are going to use it. But however, we are not going to prove this theorem. You just remember the fact that sequence R power n converges if and only if the value of R is strictly greater than minus 1 and less than or equal to plus 1. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಕಾಷಿಯಸ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ is that for each epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that magnitude of the difference Sn plus p minus Sn is less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೊಟೇಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್. ನೀವು ಲಾಜಿಕಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರೀಬೋದು, ಎನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, you can very well use this symbol. That is what your author meant. He has used this symbol for and. It is not M and P. It is A and D and. Ampersand is here, right? Ampersand is replaced by this symbol. Aste. Necessary and sufficient condition for the convergence is this anta. ಈ ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇರುವಾಗೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ here. There are two statements. Have a look at this. One of the statement is sequence Sn is converging to L ಅಂತ ಇದು. Another one is a condition. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It is for each epsilon greater than 0, there exists a positive integer m. Positive integer m. Okay, such that modulus Sn plus p minus Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and, ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ವಿ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇದರ ಬದಲು ನೀವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಫಾರ್ ಈಚ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ m, ಓಕೆ, for which mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ. ಇದು ಎರಡೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದ ಬದಲು ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೋಡಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಟು ಎಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ? This condition is necessary. Mod Sn plus p minus Sn less than epsilon
for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. This condition is necessary for the convergence of the sequence. ನೆಸಸರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಇದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, with the help of which you are proving that sequence is convergent. Okay. Sufficient ಅಂದರೆ ಎಂತ? ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಒಂದು ಪಿ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಕ್ಯೂ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪಿ. ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಪೀಟ್. ನೆಸಸರಿ, ಈ ಥಿಯರಮಲ್ಲಿ ನೆಸಸರಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? Necessary is a condition. For a sequence Sn to be convergent to L, what is necessary? What is necessary? This condition is necessary. Sufficient ಅಂದರೆ ಏನು? The condition is sufficient for the convergence of the sequence. ಒಂದು P implies Q ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು Q implies P. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು, ಇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬದಲು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಸಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Is that clear? The wordings used in the statement of the theorem, is that clear? Necessary and sufficient ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು. ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್. P implies Q and Q implies P. Hopefully things are clear? Yes. We will prove the necessary part. Assume that sequence Sn is convergent to the limit L. You know the definition of convergence. Convergence ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? Mod Sn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಗಿವನ್ epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ epsilon? Epsilon is a very very small positive number like 0.001 or 0.00001 ಹೀಗೆಲ್ಲ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 4 and so on. Epsilon is very small. ಅದನ್ನು ನೀವು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತದೆ. Epsilon is already very small. Divide by 2, it will be still smaller, right? So less than epsilon ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬರೆಯೋದು, ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 ಬರೆಯೋದು, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2. ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಈ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಏನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಇತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 ಉಂಟು, ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು. ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ್ಯಪ್ಸಿಲೋನ್ ಬೈ 2 is still smaller. Okay, so if the sequence Sn is convergent, then for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod Sn minus L less than epsilon by 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Epsilon by 2 for all n greater than or equal to m. Okay, assume that p is greater than or equal to 1. If p is greater than or equal to 1, what about n plus p? P is greater than or equal to 1 ಅಂದರೆ n plus p must be greater than n, no doubt. n plus something ಇದು, n plus something should be greater than n. n is greater than or equal to m. Okay ಅಲ್ಲ? So what is this value? This value is greater than or equal to m ಆಯಿತು. n plus p is greater than or equal to m. For any value greater than or equal to m, the difference is less than epsilon by 2. ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನು ಡಮ್ಮಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಲೇಬಲ್ n ಅಂತ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀಶಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ. ಶ್ರೀಶಾ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಶ್ರೀಶಾ. ಅದರೊಳಗೆ ಧೀರಜ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಸಿದ್ರೆ ಧೀರಜ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಧೀರಜ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಶ್ರೀಶಾ ಹಾಕಿದರೆ ಶ್ರೀಶಾ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಶಾ ಇರೋಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತನನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರಕ್ಷಿತ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಎನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಎ ಡಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ
ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೇನು ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಬಿ. ಇದು ಎ ಆದರೆ ಇದು ಬಿ ಆದರೆ ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಿ. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಉಂಟು. ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಾಡ್ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್? ಪ್ಲಸ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದ ಟು, ನೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಬಿ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2. ಇದು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2, ಇದು ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2 ಇಂದ ಚಿಕ್ಕದು. ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಆಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಎನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್. That is, you are proving that modulus difference Sn plus p minus Sn is strictly less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. Okay, that is, yeah, mod Sn plus p minus Sn is strictly less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1. So you are proving the condition. Therefore, condition is necessary. Condition is necessary. For the convergence of the sequence Sn, this condition is necessary. That's what you are proving. Okay, for proving that sequence Sn is convergent to L, this condition is necessary. Right? ಇದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ಯೂಮ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. Mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and p greater than or equal to 1 ಅಂತ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ Sn ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ mod Sn minus L less than epsilon for all n greater than or equal to m. Okay, right? So in the converse part, that is sufficient part, you assume the condition and prove that sequence is convergent. For proving that sequence is convergent, you have to prove that for given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m for which mod Sn minus L is less than epsilon for all n greater than or equal to m. Okay, this is sufficient part. So I will put this proof of sufficient part in the next video, because otherwise it is going to be lengthy. When the video is lengthy, it takes a lot of time for uploading and lot of error will be committed in uploading. So you will, the things will be delayed. You may not get it on time. Therefore, sufficient part I will put it in the next video. Okay, you just study this necessary part here, sufficient part in the next video. Okay, thank you.